Hi friends, welcome to everyone present here. In this schedule, let's discuss about GST first lesson, that is basis of taxation. See friends, here the important questions from this chapter would be the first question, the differences between direct tax and indirect tax. See, the differences are majorly five differences for 5 marks. It is the type of tax living directly on the income of wealth of a person, direct tax. Indirect tax, it is the tax which is levied on the price of goods or services. Tax burden is progressive on people, that is direct tax. Tax burden is regressive on turn. Tax burden is regressive on him. Means here him refers to people. That is in indirect tax. More income attracts more tax. Here, the tax rate is flat for all. The person who pays tax cannot recover from somebody else. A person paying tax shall pass on the incidents to another person. The governing authority in direct tax is Central Board of Direct Tax. So the examples are income tax, wealth tax. So here the governing authority of indirect tax is Central Board of Indirect Tax and Customs. So examples are GST, excise duty, property tax or entry tax. See, in simple, you just remember these two, income tax and wealth tax. Here GST and property tax. See, this question, 8 chances of asking for 5 marks. So Bcom third sem BCU. So differences between here five differences are there. You just record these things in your book and buy at it, because it's a very important question and easy. Here in direct tax and indirect tax, so it's quite simple. It is a tax for income or wealth of a person. Here it is on goods and services. Tax burden is progressive, tax is regressive. More income attracts more tax in direct tax. Here the rate of tax is flat for all. So this is a very important question. Friends, this question is a highly important one. Chances of asking for 15 marks or 5 marks, but majority chances of coming for 15 marks. Okay, they can ask you history of indirect tax. If they ask you history of indirect tax, you have to write these things. So I will read it. So you just pause the video and make a note in your book. Friends, another one point to be noted, if you want to see the video clearly, please select 1800 picture quality for better performance of the video. This is a very important question, chances of coming for 15 marks. So, history of indirect tax. The tax system in India traces its origin to the prehistoric texts such as Arthashastra and Manusmriti. As proposed by these manuscripts, the tax paid by farmers in that era would be in the form of agriculture produced silver or gold. Based on these texts, the foundation of modern tax system in India was conceptualized by Sir James Wilson during British rule. After independence, the tax structure changed to central and state laws. Central excise duty was levied at the time of manufacture of goods. Custom duty was levied at the time of import and export of goods. Service tax was levied when the services offered, and sales tax was levied on total sales price at every stage. This is third point. So fourth point is all indirect taxes were levied on ad valorem basis, that is sales tax was levied on total sale price at every stage. Excise duty was levied on total manufacturing level. This created a cascading effect of tax, that is tax on tax system. Tax paid on raw material become a part of values, therefore the Indian goods become costlier. See, these terms and terminologies like ad valorem basis, cascading effect, Indian goods become costlier, tax on tax system, and sales tax was levied on total sales price. See, these are very important concepts. You have to remember, this is a very important point for the history of
indirect tax. So now the fifth point. In the year 2005, all indirect taxes shifted from ad valorem system to value added tax, that is VAT. Under this system, the tax paid at the earlier stage is given back as a credit to the purchase. That is only value addition will be taxed, hence there is no tax on tax system. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್ಲು, 2005ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಲಾರಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು 2005ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ITC ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ is given only within the state purchases. Central excise duty was taxed in VAT CST, that is Central Sales Tax, paid on interstate purchases not creditable in VAT. Tax on interstate purchases not creditable in VAT. Tax on interstate sales not given to the state of consumption but gives to the state of origin. Thus, tax on tax was continued, hence GST was introduced to overcome all the above. ಸೊ ಮೊದಲು ಅವರು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ನ ಅಳವಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ GSTನವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, GSTನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಜಯ್ ಕೇಲ್ಕರ್ ಅವರು GSTನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕ July 1, 2017, the Constitution of India introduced National Goods and Service Tax, that is National GST, India by subsuming all taxes under one tax system. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಓದಿ ಇದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೀ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಪ್ರೀ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 265 ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್, ಪ್ರೀ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದು ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 83 ಲಿಸ್ಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 84 ಲಿಸ್ಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 92A ಲಿಸ್ಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 97 ಲಿಸ್ಟ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಲಿವಿಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ. ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಲಿವಿಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ. ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಲಿವಿಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಡ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ಲಿವಿಡ್ ವೆನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಂಬರ್ 54, ಎಂಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಲಾಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಕ್ಟೋರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇದು ಆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರೀ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆನ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಲಾಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ and betting on horse race, luxury tax on luxury services at hotel and hospitals. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ
ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಗ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊಗಸಾಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸಬ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸಬ್ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಟೋರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಟೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಕ್ಯಾಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೈಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಳವಡನೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸು, ಐ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸು, ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂನಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಿಟರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಂದು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮೊದಲು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂಶನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆರಡೂ ಕೂಡ ಬರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ಇದಿಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆ,